मेरे सजनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है हासद दा अंजाम। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने शेखुपुरा तो परवेज़ खान जख्मी, शबीर तराबी, अकरामुल्ला आदल, गौहर काजमी, आदल चौधरी, मियाँ अब्दुल सत्तार, मुहम्मद हारून खान, पिंड कालोके तो बाऊ यूसफ ते करामत मुगल, भलेर चक 119 तो ततहीर अब्बास नकवी, लाहौर तो अहमद रजा खान, रहीम यार खान तो बाबा अल्लाह रखा, स्पेन तो राणा शबीर, नार्वे तो तसव्वर अजीज़ वड़ैच, दुबई तो नूर हुसैन शहीन, इटली तो जफर बबली पट्टी, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल। ते मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वाले। किसे शहर विच एक दरवेश रहिंदा सी जिहड़ा बड़ा दाना ते अकलमंद सी। वो दुनियादारी छड्ड के सारा वक्त खुदा दी याद विच गुजारदा। एक दिन शहर दे बादशाह दा गुजर होया। उन्हें वेख्या कुछ लोग उस फकीर दी कुल्ली सामने जमा होए ने। उन्हें पुछया, इत्थे क्यों इकट्ठे होए हो? एक विचों कहण लगा भी असीं दरवेश कोलों अकलो दनाई दीयां गल्लां पुछण आने आ। बादशाह सोचण लगा, मैं बेवकूफ वजीरां दी एक फौज पाल रखीए, उन्हां मैनूं कदी चज दा मशवरा नहीं दिता, क्यों ना इस दरवेश नूं अपना मशीर बना लवां। बादशाह घोड़े तो उतर के उस दरवेश दे कोल आ बैठा ते कहण लगा, बाबा जी, जे तुसीं बुरा ना मनाओ ते मेरे नाल मेरे दरबार चलो, मैं तुहानूं अपना मशीर बनाउणा चाहुंदा वां। दरवेश कहण लगा, बादशाह, असीं दुनियादारी छड्डी बैठे हाँ, सानू दुनियावी ओहदियां दी कोई लोड़ नहीं, ना ही सानू दौलत ते शोहरत दी भुख है। बादशाह कहण लगा, बाबा जी, ये भी ते लोकां दी भलाई दा काम है। जे मेरी सल्तनत इन्हां लोकां वास्ते चंगे काम करेगी ते लोक मैनू दुआवां देणगे। बादशाह दे असरार ते दरवेश बादशाह दे नाल दरबार विच आ गया। बादशाह ने दरवेश दे पुराने पाटे कपड़े लुआए ते शाही पोशाक पेश की। दरवेश कहण लगा, बादशाह, सानू शाही लिबास नहीं चाहिदा, जिन्नी इस लिबास की कीमत है वो पैसे गरीबां विच वंड दिओ। बादशाह दरवेश की इस गल तो बड़ा मुतासर होया। उन्हें आम सादा कपड़े दरवेश नूं पेश कीते ते शाही लिबास की कीमत के पैसे गरीबां विच वंड दिते। इस तो बाद की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्तानां दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। जद दरवेश मशीर बनाया, बादशाह शुक्र मनाया, कोई वजीर भी अज तई ओदे चंगे कम ना आया। देंदा मशवरे बादशाह नू खलकत कर ले राजी, सदे बादशाह कोल जी अपने सारे शहर दे काजी। कहन लगा, तुसी सारे भला लोकां दा करना, पैसे जिन्ने मर्जी लेना, इस गल्लों ना डरना। जनता राजी होई जिस दम, जनता राजी होई जिस दम, खुशियां चार चफेरे। बादशाह आया शहर दे अंदर एक दिन यार सवेरे। जय जयकार करन पहलो की होता नारे लावन, बादशाह साडा चंगा यारो बोल के आख सुनावन। बादशाह सुन के राजी होया, दे फकीर दुआवा, क्यों ना इस दरवेश नू मैं तां एक वजीर बनावा। जद वजीर दा औदा दिता, हासद हो गए सारे,
ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਜ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੇ ਲਾਈਏ, ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਥੋਂ ਯਾਰ ਭਜਾਈਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬਲਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਜਾਓ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਓ, ਕਰੋ ਜ਼ਲੀਲ ਫਕੀਰ ਸ਼ੁਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜੀ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਕੀਰ ਵੱਲੇ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਹਤਰਮ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਾਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਸਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼। ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਲਟਾਇਆ, ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੱਫਾ ਗਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਐਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਓ, ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬਥੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਓ। ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਇਆ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਡਕਰੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਭੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਏ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਿਰ ਲੱਥਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਸਦ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਹਾਸਦ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।